ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے الفاظ نشتر بھی، الفاظ مرہم بھی۔ لفظ کو لفظ کہو، لفظ کو خنجر نہ کہو، لفظ کو زخم نہیں، لفظ کو مرہم لکھو۔ جی ہاں، الفاظ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیروں کو اپنا بنا سکتے ہیں اور اپنوں کو بیگانہ بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی کا کمال ہے جس سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کتنے مسئلے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، کتنے فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لہٰذا الفاظ کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ہمیں ہمیشہ تلقین کی جاتی ہے، اور ہم شرعی طور پر دیکھیں تو ہمیں ہماری رہنمائی الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولنے کے لیے کی جاتی ہے، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا موضوع بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، اس لحاظ سے کہ ہم جانے انجانے میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم فحش زبان کا بھی استعمال کر لیا کرتے ہیں، گالی گلوچ کی زبان میں بھی ہم بات کر لیا کرتے ہیں۔ کتنا مضر ہے، کتنا غلط ہے، اس پر بہت غور و خوض ہوگا۔ مولانا صاحب کے ساتھ تفصیلی رہنمائی ہم چاہیں گے، شرعی طور پر کیا رہنمائی ہے، سماجی طور پر اس کے کتنے مضر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، کئی مرتبہ ہم غصے کی حالت میں، کئی مرتبہ تکبر کی حالت میں، کئی مرتبہ مذاق کے لہجے میں ہم ایسی باتیں، ایسی نازیبا زبان کا استعمال کر لیا کرتے ہیں، ایسے غلط الفاظ کا استعمال کر دیا کرتے ہیں۔ کتنا مضر ہے یہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عربی کا ایک شعر ہے جو پہلے بھی ہم نے کبھی سنایا ہوگا، ارشاد۔ جراحات السنان لها التیام، جی، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ بھالوں کے زخم بھر جاتے ہیں، جی، لیکن زبان سے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمارے یہاں ہندی کا ایک دوہا ہے، کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے، کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے، میٹھی بولی بول کے جگ اپنا کر لے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ میٹھی بولی بولیے، اور غیروں کو جو اس میں اپنا بنانے کی بات کہی گئی ہے اور اپنوں کو غیروں میں شامل کرنے کی بات کہی گئی ہے، تو ہمیشہ میٹھا بولنا چاہیے۔ جی ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تول پیچھے بول۔ جی جی، سوچ لیجئے جو کچھ آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ آپ کے پاس تو کڑوے الفاظ بھی ہیں، میٹھے الفاظ بھی ہیں۔ جی جی، سامنے والے کے لحاظ سے کون سا بولنا ٹھیک ہے اور آپ کے لیے کون سے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لبوں کو جنبش دینے سے پہلے اس کے انجام تک کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ جی۔ کہتے ہیں کہ پہلے لفظ تولیں گے، پھر کہیں ہم زبان کھولیں گے، تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جی، پہلے 100 بار ادھر ادھر دیکھا، پھر کہیں تم کو ایک نظر دیکھا۔ بالکل مفہوم اس کا بھی وہی نکل رہا ہے کہ ہمیں تو پہلے ایک بات جب ہم بولنا چاہتے ہیں اسے سوچ لیجئے یہ بولنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ جی، کبھی کبھی آدمی ایک لفظ بولتا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ آدمی کہتا ہے یار میری زبان سے یہ بات نکل گئی اور اس کے بعد اس نے یہ کیا اور یہ کیا۔ زبان سے بات نکل گئی غلط ہے، بالکل نکالی جاتی ہے۔ آپ بے اختیار کوئی بات زبان سے نکالیں گے تو اس کا نقصان کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس لیے پہلے سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل یہ کہے کہ بولنا ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور آپ کی زبان سے نکلا لفظ دوسرے کے دل پر کیا اثر کرے گا، اس بات کا بھی آپ تصور ہمیں خود احساس ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ ما ان ندمت علی سکوتی مرتن ولقد ندمت علی الکلام مرارا، النطق زین والسکوت سلامت فاذا نطقت فلا تکن مکسارا۔ مجھے کبھی اپنے خاموش رہنے پر شرمندگی نہیں ہوئی، بہت اچھی بات، لیکن بول جانے پر بہت دفعہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تم بولو تو کم بولو، جی، اس لیے کہ جب تم زیادہ بولو گے تو اس کے اندر غلط اور صحیح بھی ہو جائے گا۔ وَإِذَا نَطَقْتَ فَلَا تَكُن مِكْسَارًا، جب تم بولو تو کم بولو تاکہ اس کے اندر چھانٹ کے بول سکو۔ صحیح بات ہے، اور ہم کئی مرتبہ بنا سوچے سمجھے الفاظ زبان سے ادا کر دیا کرتے ہیں، بغیر اس کا انجام جانے، بغیر اس کے معنی کو سمجھے، بغیر اس کے مفہوم کو سمجھے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں مولانا صاحب، کئی مرتبہ کہتے ہیں، کسی کو دھمکی بھرے لہجے میں کہتے ہیں میں بہت بڑا ڈاٹ ہوں، میں بہت بڑا
یہ ہوں میرا کام کر دو ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، تو بیچ میں وہ جملہ جو لفظ ہے وہ زبان سے میں ادا نہیں کرنا چاہتا. تو اس طرح کے گالی نما الفاظ کا ہم استعمال کر لیا کرتے ہیں. شرعی طور پر بھی ان کی مذمت کی جاتی ہے، سماجی طور پر بھی ان کو پسند نہیں کیا جاتا. نہیں، جو بات دوسرا آپ کو کہے گا تو آپ آگ بگولا ہو جائیں گے. جی، وہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا وہ ہوں، بڑا یہ ہوں. جی، یہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا. جی، اس لیے، اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا ایک دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے. جی، مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے. کسی نے پوچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عباس کے درمیان عمر کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، چچا بھتیجے تو تھے لیکن عمر کا فرق زیادہ نہیں تھا، تقریباً ہم عمر تھے. جی، ہاں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے، اگر وہ کہہ دیتے سیدھا سیدھا کہ میں بڑا ہوں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بڑا ہوں، یعنی مرتبے اور ہر لحاظ سے بڑا ہوں. حالانکہ وہ بات غلط ہو جاتی. حضرت عباس اس بات سے غافل نہیں تھے کہ میں بڑا ہوں کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا. صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا لفظ لائے ہیں. اور ایک اور صاحب تھے، قباس بن اشم ہے غالباً وہ، ان سے کسی نے پوچھا، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم عمر تھے. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ بڑے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کیا ادبی الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا ہوا اکبر منی وانا اسن منہ. جی، بڑے وہ ہیں، عمر رسیدہ میں زیادہ ہوں. سبحان اللہ. عمر رسیدہ ہونا کوئی بہت خوبی کی بات نہیں ہے، عمر میری زیادہ ہے. تو یہ سوچنا کہ میرا اس بات کا مطلب اور بھی کیا نکل سکتا ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہارون رشید کی ایک باندی تھی جس کو بہت چاہتا تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ کالی کلوٹی باندی کو اتنا زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ جی، ان کو تمہیں ابھی بتاؤں گا کسی وقت. وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ باندی آئی. بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا مسواک کی جمع کیا آتی ہے؟ تو مسواک کی جمع مساویک. جی، اس نے کہا مساویک. انہوں نے باندی سے پوچھا مسواک کی جمع کیا آتی ہے؟ تو مساوی جو ہے، مساویک کا مطلب سو کی جمع بھی مساوی آتی ہے. جی، اور کاف کا مطلب ہو جائے تیری برائیاں. تو مساویک کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرے عیوب، تیری برائیاں. جی، جی. تو اس باندی نے یہ نہیں کہا کہ مسواک کی جمع مساویک، اس نے کہا ضد و محاسنک، آپ کی خوبیوں کی ضد. کیا بات، سبحان اللہ. تو اسی لیے ان کی پسندیدہ تھی. ہاں، انہوں نے کہا یہ ہے فرق. تم نے مساویک کہا، مساویک کا مطلب تیری برائیاں. اس نے یہ لفظ نہیں کہا. ضد و محاسنک، آپ کی خوبیوں کی ضد. اور ہم یہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی یہ کیا کرتے ہیں. گھروں میں اس طرح کے الفاظ ادا کر دیا کرتے ہیں، اس طرح کی زبان کا استعمال کر دیا کرتے ہیں. اور اسی گھر میں بچے بھی ہیں، اسی گھر میں گھر کے دوسرے افراد بھی ہیں. مولانا صاحب، اس طرح کی جو فحش زبان ہم استعمال کرتے ہیں، گالی نما جو زبان استعمال کرتے ہیں، یا دیگر الفاظ اس طرح کے جو کہ تکبر بھی جن میں ہوتا ہے، جن میں گندگی بھی ہوتی ہے، غلاظت بھی ہوتی ہے، جن کو ہم سننا پسند نہیں کرتے، وہ الفاظ ہم اپنوں کے ساتھ ہی ادا کرتے ہیں. اور کئی مرتبہ تو اپنے لیے ہی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، اپنے لیے بھی اس طرح کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں. گھر کے دیگر افراد کے لیے کتنی مضر ہے اور معاشرے کے لیے کتنی مضر ہے اس طرح کی زبان؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ہمیشہ اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتے. تھوڑے سے اعلیٰ معیار کے لوگوں میں بیٹھنا بھی ہوتا ہے. شرفا، اونچے عہدیداران، علماء، مشائخ، وہاں جب عادت آپ کی یہ بولنے کی ہوگی تو وہی بولتے رہیں گے. ایک ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، وہ ہر بات میں یہ کہا کرتے تھے سمجھا سمجھا. تو وہ ایک بہت بڑے آدمی سے بات کر رہے تھے، وہاں بھی بات کرتے کرتے سمجھا سمجھا. یہ تکیہ کلام تھا ان کا. ہاں، تو اس کو بہت برا لگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ جانتا ہی نہیں. جب عادت آپ کو ہمیشہ الٹا سیدھا بولنے کی ہے، گالی بولنے کی ہے، تو آپ جہاں بھی ہوں گے وہی زبان بولیں گے. بچے بھی وہی سیکھیں گے. بچوں کی سطح بھی آپ اوپر نہیں اٹھنے دیں گے. اس لیے ہمیشہ جب آپ الفاظ بولیں تو سنبھال کے بولیں. اور اگر کسی لفظ کی عادت غلط پڑ گئی ہے آپ کو تو اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے. آدمی کو کبھی کبھی محسوس ہو جاتا ہے لیکن اسے عادت پڑ گئی ہے، ہمیشہ وہی بولتا ہے، تو اپنی عادتوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے. بالکل، عادتوں کو بدلا بھی جا سکتا ہے. اور اس پر ہمیں غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کا ہمارے اوپر اثر کیا پڑے گا. ہمارا جو سماج میں جو مقام ہے، اس مقام پر کتنی ٹھیس پہنچے گی. ہمارے گھر کے دوسرے جو بچے ہیں، دیگر افراد ہیں، ان پر کیا اثر پڑے گا. اور ہمارا جو قد ہے، آپ باعزت ہیں، لیکن اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کریں گے تو آپ کی عزت کہیں نہ کہیں نیچے آ جائے گی. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب، ہم تو سبزیوں کو بھی نہیں بخشتے، ہم کھانے کو بھی نہیں بخشتے کہ کیا تم نے یہ ڈاٹ 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 بنا کر رکھ دیا ہے.
अरे डॉट 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 वो तो मिल ही नहीं रही, पूरे बाजार को छान मारा, वो तो मिल ही नहीं रही। बगैर इस बात का अंदाजा लगाए कि हम क्या कह रहे हैं, सब्जी को नहीं बख्श रहे, खाने को नहीं बख्श रहे, वो ज़बान से अल्लाह बस की जो नेमत है समझ। जिसे आप ढूंढते फिर रहे हैं। जी जी जी, वो अल्लाह की नेमत जिसे आप ढूंढते फिर रहे हैं और वो मिल नहीं रही है, उसको गाली दे के उनको कह गाली से नवाज रहे हैं हम। तो इस बात का हमें बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि जैसा कि आपने आगाज़ी जो शेर था उसका मफहूम यही था कि पहले तोलिए, उसके बाद ज़बान खोलिए। जी हाँ। रिश्तों पर क्या असर पड़ता है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, रिश्तों पर भी असर ये पड़ता है कि एक आदमी जो आपको बहुत इज्जत देता था, जी। आपने 2-4 मरतबा उसके लिए एक गलत लफ्ज बोल दिया। वो सोचने में मजबूर हो गया कि इस आदमी के बारे में जो मैंने राय कायम की थी, ये वाकईतन उस सतह का है भी या नहीं। वो तो ऐसा नहीं निकल रहा है। और बुजुर्गों का एक मकूला है कि जुबान से बेटा बेटी पराये हो जाते हैं। जी। जब किसी ने पूछा, किसी ने कहा कि आपकी बेटी जो है माशाल्लाह ठीक है, काबिल है, हमारा लड़का भी उस तरह का है, आप अगर पसंद करें तो रिश्ता हो जाए। आपने कह दिया ठीक है। इस ठीक है की वजह से वो आपकी बेटी नहीं रही, दूसरे की बहू बन गई। बेशक जी। ये ठीक है कहना, या ये कि निकाह की मजलिस में जब लड़का कहता है मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया, इतने से लफ्ज के अंदर जी। एक लंबी जिंदगी कायम हो गई। बेशक। एक लंबी जिम्मेदारियों की फहरिस्त बन गई। उसे तुम्हें घर भी देना होगा, उसके खाने पीने का खर्चा भी देना होगा, उसके कपड़ों का इंतजाम भी करना होगा। और जब कोई आदमी कहेगा कि ये क्यों नहीं दे रहे, जी, क्योंकि ये थोड़े मैंने कहा था, सही, मैंने उसको इतना कहा था, मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। इस एक जुमले के अंदर बहुत सारे माना आ गए। बेशक। जिस तरह से एक एक लफ्ज के कुछ न कुछ माना होते हैं, इसी तरह से उसके कुछ मज़रतें भी होती हैं। सही बात है। दोनों बातों से हमें बाखबर रहने की ज़रूरत है। अल्फाज बोलें तो संभाल कर बोलें। एक ही लफ्ज़ बहुत नरम भी हो सकता है, थोड़ा सा सख्त भी हो सकता है, और बहुत सख्त भी हो सकता है, सही। और इतना भी हो सकता है कि हाथापाई शुरू हो जाए। सही बात है। और इतना भी हो सकता है कि आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएं। जी हाँ। दोस्तों की मजलिस की बात करते हैं, दोस्तों की महफिल होती है, बेतकल्लुफ़ महफिल होती है, और हम अपने दोस्त के सामने अपना दिल निकाल कर रख दिया करते हैं, लेकिन उसी बेतकल्लुफ़ मजलिस में कहते हैं ना कि दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। तो बातों बातों में हम गाली गलौज का सहारा लेते हैं, बातों बातों में हम बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ाना तरीके से हम इतना बुरा भला कह दिया करते हैं कि वो रिश्तों में दरार पड़ जाती है। मौलाना साहब जी हाँ, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है जो सियाह की किताबों में भी है, और इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद में भी उसको नकल किया है। बड़े अल्फाज बड़े अजीब हैं जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहबिब हबीबका हौनम्मा असा अन यकून बगीज़का यौमम्मा वबगिज़ बगीज़का हौनम्मा असा अन यकून हबीबका यौमम्मा। किसी से दोस्ती करो तो हल्की हल्की करो, ऐसा ना हो कि किसी दिन उससे दुश्मनी हो जाए, और किसी से दुश्मनी करो तो हल्की हल्की करो, ऐसा ना हो कि किसी वक्त उससे दोस्ती हो जाए। उसको बहुत करीबी दोस्त समझ के अपने सारे कच्चे चिट्ठे सारे उसके सामने रख दिए, अपनी खानदानी कमजोरियां उसके सामने रख दी, अपने तमाम खतरात जिससे छुपा छुपा के आप जिंदगी में गुजर रहे थे वो सारी बातें उसे सुना दी। तुम तो दोस्त हो, तुमसे क्या पर्दा है, ये बात यूं है, और तुम तो अपने हो, तुमसे क्या पर्दा है, ये बात है। उसके बाद किसी वक्त उससे झगड़ा हो गया, अब वो एक एक करके उन सारी बातों से फायदा उठा रहा है और आपको तहस नहस करके फेंक देगा वो। जी, सही। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोस्ती और दुश्मनी की भी हदें हैं। उनसे बातें कौन सी कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है, उसकी भी हदें हैं। इस सारी चीजों को महदूद रखते हुए जो आदमी चल रहा है वो मुकम्मल इंसान है, वरना आप अधूरे आदमी हैं। चाहे बज़ाहिर सर से पैर तक मुकम्मल आदमी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नाकिस आदमी हैं। इस्लाम ने हमेशा इत्तेदाल को पसंद किया है। दोस्ती में भी आपने इत्तेदाल की बात कही है, लेकिन हमारी बात जो है, हमारी बात है गलत अल्फाज के इस्तेमाल की। दोस्तों की जो महफिल होती है उसमें हम गलत इस्तेमाल, मौलाना साहब, इस्तेमाल कर बैठते हैं। उसमें गाली गलौज का भी हम बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में इस्तेमाल कर लिया करते हैं। ये कितना मुज़िर है दोस्ती के रिश्ते? देखिए, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, जी, अल्फाज की हदों को बरकरार रखना जरूरी है। बेशक बेशक। दोस्त भी आपने खास हद से ज्यादा उसको अगर गिरा हुआ लफ्ज बोल दिया तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मुलाजिम, आपका मुलाजिम जरूर है, लेकिन उसके सामने भी आपने अगर बहुत गलत अल्फाज बोल दिए तो वो कहेगा साहब मैंने इज्जत नहीं बेची है, मैं आपका मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। सही फरमा रहे हैं हम। तो इसलिए हर आदमी की एक इज्जत है। आपसे वो ओहदे में कम हो सकता है, पैसे में कम हो सकता है, कदो कामत में, शक्ल सूरत में, तालीम लियाकत में कम हो सकता है, लेकिन हैसियत उसकी भी है। सही फरमा रहे हैं। उसको भी आप
عزت سے بات کیجئے، اور آپ جب عزت سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اور زیادہ عزت دیتا ہے. صحیح بات ہے، آپ کا مرتبہ اس کی نظروں میں بڑھ جاتا ہے. مولانا صاحب جیسے آپ نے ملازموں کی بات کی، ملازموں سے ہم حاکمانہ انداز میں بات کرتے ہیں. حاکمانہ انداز میں بات کرنے کو بھی شرعی طور پر برا مانا گیا ہے. اس نہیں بات کرنی چاہیے، اس میں بھی نرمی برتنی چاہیے. لیکن کئی مرتبہ ہم گالی کا سہارا لیتے ہیں. تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے یہ کیا کر دیا، اس طرح کی زبان ہوتی ہے. دوستوں میں ہم بات بات میں ماں کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، اپنے دوست کی، اس کی بہن کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. کتنا پرہیز کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے. اس سے آپ دوسرے کی جو کچھ توہین کر رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی سطح کا اطلاع کر رہے ہیں. آپ کہ کوئی آپ اونچی سطح کے آدمی نہیں ہیں. جی. آپ نے کپڑے اچھے پہن لیے، کوئی عہدہ اتفاق سے آپ کو اچھا مل گیا، جی. لیکن آپ کی سطح بہرحال بالکل بازاری ہے. آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ اونچی حیثیت کے آدمی نہیں ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ اپنا تعارف، اس کی توہین سے پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیتے ہیں کہ میں ہوں کیا. صحیح فرما رہے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے. کسی شخص کی اہمیت، اس کے خانوادے کا، اس کے تعلیم کا اندازہ اس سے چند لمحوں کی بات چیت سے لگ جایا کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے اس کو بلند کرنا چاہیے، اپنے کردار کو ہمیں بلند کرنا چاہیے. صحیح الفاظ کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور الفاظ کے انتخاب میں بھی ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. ان سے رشتے بنتے بھی ہیں، ان سے رشتے بگڑتے بھی ہیں. مولانا صاحب، غلط الفاظ، غلط بیان ہمارے رشتوں میں کتنے مضر ہیں؟ کس طرح سے رشتوں کو توڑ دیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، رشتے بنتے بھی ہیں. اچھے الفاظ سے رشتے بالکل غیر آدمی ہیں. جی. آپ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں. جی. بات چیت ہوئی، 2 منٹ میں اندازہ ہوا کہ بہت قریبی آدمی لگ رہا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنا دوست ہے. اور وہ دوستی ہوئی اور بعد میں رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی، اور بہت بڑے بڑے فائدے ان سے آپ کو اور آپ سے ان کو پہنچے. صحیح. یہ الفاظ کا مٹھاس ہے، کمال ہے الفاظ کا. جی. یہ الفاظ جو ہیں، یہی الفاظ بنا بھی دیتے ہیں، یہ الفاظ بگاڑ بھی دیتے ہیں. فارسی کا ایک مقولہ ہے، تا آنکھ انسان نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جی. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب یا ہنر چھپا رہتا ہے، معلوم نہیں ہوتا یہ کون ہے، کیا ہے. جیسے ہی بولا پتہ چل گیا ہو یہ تو بالکل گنوار دیہاتی ہے. صحیح. پرانے بزرگ مولانا صاحب اسی بات کا سہارا لیتے تھے. اگر کہیں رشتہ لے کر کے جاتے تھے یا رشتہ کہیں سے آ رہا ہے تو چند لمحے ان سے بات کر دیا کرتے تھے، اسی میں ان کو پاس یا فیل کر دیا کرتے تھے کہ یہ گھر ہمارے گھر کے بچے کے رشتے کے لائق ہے یا نہیں ہے. تو یہ الفاظ کا کمال ہے. الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. شرعی طور پر کتنا مضر ہے، کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، جانے انجانے میں ہم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں. دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زبان، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم جب کچھ الفاظ بولتے ہیں تو اس کی کوئی سزا ہوتی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے فرمایا وَمَا هِيَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. یہ جتنی بھی آفتیں ہیں تمہاری زبانوں کی کترنیں تو ہیں. یہ جی زبان کے اثرات ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، حضرت عمر ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زبان پکڑ کے اور یوں اینٹ رہے تھے. انہوں نے کہا صدیق کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی. انہوں نے کہا کہ اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے بہت ساری خطروں میں ڈالا ہے، رسوا کیا. جی. ہاں، یہ زبان ہی ہے اصل میں جو برائیوں میں ڈالتی ہے. نہ زبان سے کچھ نکلتا نہ آدمی پھنستا. تو ایسا نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق بہت احتیاط سے بولتے تھے، لیکن جی ان کے اعلیٰ معیار کے لحاظ سے کوئی بات ایسی نکلی ہوگی تو وہ اپنی زبان کو سزا دے رہے تھے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم زبان تو ترجمانی کرتی ہے، دل جو ہے اس کے اندر سارے مفاہیم اور معانی اور اچھائیاں، برائیاں، محبتیں یا نفرتیں سینے میں ہوتی ہیں. زبان اس کی ترجمان ہو جاتی ہے. جب تک سینے کے اندر بند ہے تو وہ محفوظ ہے، اور جب زبان نے بول دیا تو وہ تیر ہے جو نکل چکا ہے کمان سے، وہ گولی ہے جو بندوق سے نکل چکی ہے، وہ نشتر ہے جو زخم دے چکا ہے. اب آپ اس کو، کبھی لوگ کہتے ہیں نا میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، واپس یعنی ایک طرح سے معذرت کا انداز ہے، ورنہ واپس نہیں ہوتا. جو زخم اس کو دینا تھا اس نے دے دیا. صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب. اور ایک اس سے پہلے کہ ہم کالر سے بات کریں، نتیجہ یہی نکلا، مفہوم ہماری گفتگو کا یہی نکلا ہے کہ ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے، ہمیشہ میٹھا بولنا چاہیے، غلط الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور اچھے الفاظ کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے. اچھے الفاظ، میٹھی زبان ہمیں غیروں کو بھی اپنا بنا سکتی ہے، اور کڑوے بول اور غلط زبان، فحش زبان اپنوں کو بھی بیگانہ بنا سکتی ہے. لہٰذا تول کے بولیں،
तोल मोल के बोल हैं ये, लिहाजा बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। पहले कॉलर की शक्ल में इकबाल साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल शामिल करते हैं। खैर मक़दम आपका इकबाल साहब। इकबाल साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, सवाल पूछें। हेलो, ग़ालिबन इकबाल साहब हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं। एक दूसरे कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, उनका इस्लामुद्दीन साहब, फरमाएं क्या सवाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम इस्लामुद्दीन साहब, खैर मक़दम आपका राह नजात में, फरमाएं। मेरा सवाल है जी, वालिदैन की खिदमत करने का जैसा हक है। जी, हेलो जी, हम आपको सुन रहे हैं। वालिदैन की खिदमत करने का जैसा हक दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने, जी, वैसा हक अदा नहीं हुआ और वालिदैन गुजर गए, इंतकाल फरमा गए, और वो कशिश दिल में, बच्चों के दिल में रह गई कि जैसा खिदमत करने का हक था वैसा नहीं हुआ, तो जैसी खिदमत नहीं हुई तो उनके लिए क्या किया जाए। खलिश जो रह गई, अल्लाह ताला के यहाँ वो औलाद बच जाए कि, और अल्लाह के यहाँ बारगाह में वो। बिल्कुल इस्लामुद्दीन साहब, आपके सवाल का मफ़हूम मुकम्मल तौर पर हम समझ चुके हैं। एक छोटा सा सवाल हम सुम्बुल साहिबा का और नोट कर लेते हैं और उसके बाद एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। सुम्बुल साहिबा, खैर मक़दम आपका। वालेकुम अस्सलाम, फरमाए सुम्बुल, क्या सवाल है आपका। बावाज़े बुलंद, आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही है। हेलो, जी जी, अब आपकी आवाज़ आई, फरमाएं। एक बात पूछनी थी कि जैसे हमारे शोहर हैं तो वो हम बहुत संभाल के बोलते हैं, फिर भी बदतमीजी कर जाते हैं, तो उनके लिए कुछ मौलाना साहब से दुआ करवाइए हमारे बारे में। और फिर भी गलत बोल जाते हैं। अच्छा ये बताएं, आपके शौहर इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया, कोशिश करते हैं जब भी बैठते हो। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल का मफ़हूम बहरहाल हम तक पहुंच गए। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं, तबस्सुम साहिबा और माहिनूर साहिबा। तबस्सुम साहिबा, खैर मक़दम आपका सवाल पूछिए। जी, तबस्सुम बोल रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम साहिबा, फरमाएं क्या सवाल है। हाँ, अतर भाई, मेरा सवाल बहुत ध्यान से सुनना। बताएं। मेरे शौहर एक बीमा कंपनी में काम करते थे, तो उनको 6 साल हो गए हैं। तो मौलाना साहब की जब बातें सुन के ऊपर बहुत असर हुआ, वो ये काम बिल्कुल करना नहीं चाह रहे हैं, और जो उन्होंने पैसे जमा किया उसमें मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है। और फिर मैंने इसके बारे में इस्तिखारा किया था, तो मुझे मकान बनते हुए दिखाई दिए हैं, और मेरी बहन का रिश्ता आया, ये देखा मैंने, और मेरी अम्मी की सोने को चीज खो गई है तो वो कूड़े में ढूंढ रही है। और मौलाना साहब से कहना कि दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ कर दें कि मेरे शौहर का हलाल रोजी का जरिया बन जाए, और जिसका पैसा उन्होंने अपने हाथों से जमा किया सबका पैसा निपट जाए। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा लगा आपका सवाल जान करके, और आपका जो जज्बा है उसको जानकर बहुत अच्छा लगा है। इस्लाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेंगे। माहिनूर साहिबा, आप अपना सवाल बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन माहिनूर। मैंने ख्वाब देखा था, मेरे खुद के बाल मैंने काट लिए और बहुत खुश हो रही हूँ बाल के साथ। बाल काट लिए हैं और बाल काट करके खुश हो रही हैं, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है, क्या ताबीर है? देखिए, बाल काटना तो अपने माल का नुकसान करना होता है ताबीर के लिहाज से। जी जी। लेकिन इनके खुश होने से पता चल रहा है कि ये हज का सफर है। अच्छा, हज के सफर में ये होता है कि मर्दों को तो बाल मुंडवाना होता है, काटने की भी गुंजाइश होती है। कोई आदमी बाल पूरे उस तरह नहीं फिरवाना चाहता तो हल्के से काट लेता है, यानी मशीन फिरवा लेता है। लेकिन औरतों को ये करना होता है कि एक लट थोड़ी सी कहीं से काटनी होती है। तो ये बाल काट के जो खुश हो रही हैं, माल खोकर तो खुश नहीं होता आदमी। इसलिए हम ये कहेंगे कि आम ताबीर से अलग ये इनके हज की वशालत है। अल्लाह ताला इनके लिए आसान, अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए, और ये कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाएंगी। उम्मीद है माहिनूर को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। तबस्सुम साहिबा का सवाल है कि शौहर बीमा कंपनी में काम करते थे, हमारा प्रोग्राम देख करके वो अपना इरादा तब्दील कर चुके हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में फिक्र भी है। सवाल मुकम्मल हो आपके पास? जी, देखिए, ये जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सारे वो लोग जो किसी काम में लगे हुए हैं और उस काम को गलत भी समझ रहे हैं, हरगिज़ उसको फौरन न छोड़ दिए। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े आलिम थे, उनकी बातें तकरीरें सुनकर बाज़ लोगों ने अपने इस तरह के काम छोड़ने चाहे, तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा ना करो, पहले छोड़ो मत,
दूसरा काम तलाश करते रहो। जी जब दूसरा काम मिल जाए, मिसाल के तौर पर मुलाजमत की तलाश में हो, मुलाजमत मिल जाए, ज्वाइन कर लो, यहाँ से छुट्टी ले लो, और फिर उसके बाद जो है चाहे इससे थोड़ा सा कम आमदनी का काम मिले वो करके फिर उसके बाद इसको छोड़ो। वरना खुदा न खास्ता नुकसान ये होता है कि ये आपने जल्दबाजी में छोड़ दिया, जज्बात में आके छोड़ दिया और दूसरा काम मिला नहीं, और आप फिर यूं कहें कि क्या मुझसे नादानी हो गई, क्या मैंने बेवकूफ़ी कर ली। आप नेकी करें उसे बेवकूफ़ी और नादानी कहें, ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए फौरन ना छोड़िए, दूसरा काम आप तलाश कर लीजिए, जब वो मिल जाए उसको ज्वाइन कर लें और समझें कि अब जम गए हैं आप, तो फिर इससे खूबसूरती से माजरत करें। इसके लिए कोई दुआ भी उन्होंने पूछी है? या काजी अल हाजात पढ़ें इसके लिए, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदियो, ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। इस जज्बे की हम कदर करते हैं और हम दावत देते हैं अपने तमाम भाइयों को भी जो दूसरे ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो मुनासिब नहीं हैं, वो भी इस बात की कोशिश करें, लेकिन सलीके से। बेशक, जैसा आपने फरमाया कि फ़ौरन छोड़ देना भी मुनासिब नहीं है, आपको भी। अच्छा, इन्होंने जो ख्वाब देखा है वो उसका ताल्लुक़ भी इससे है? उन्होंने कहा कि इसके लिए इस्तिखारा करने की मैंने कोशिश की, उसके बाद जो ख्वाब आया उसमें मकान बनते देखे और मकान बनना जो देखा है वो तो उम्मीद ये है कि इसको छोड़ने के बाद भी अल्लाह ताला आपके लिए हालात साजगार करेगा अल्लाह ताला, और ये कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। दो कॉलर हैं मौलाना साहब, साहिबा हैं और सालार साहब हैं। फरमाएं साहिबा, क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है, एक तो मेरे भाई का काम नहीं लगता, वो जो करना चाहते हैं वो लगता नहीं है, हमेशा छूट जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और दूसरा उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी। बहुत शुक्रिया बहन, रिश्ते में परेशानी है। दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। सालार साहब खैर मकदम, आपका सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल ये है कि जैसे हमसे जो गुना यानी जो गुने होते हैं हमसे, जैसे बालिग होने से पहले जो गुने होते आए क्या, तो उस गुना कबूल मतलब बालिग होने से पहले जो गलतियां होती हैं क्या वो गुनाह के जुमरे में आती हैं? मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं। जी मौलाना। देखिए, बालिग होने से पहले जो कोताहियाँ गलतियाँ हो जाती हैं वो अल्लाह ताला उसको नहीं लिखता है, लेकिन बालिग होने के बाद अपनी एहतियात, अपनी ज़िंदगी की लाइन जो है दुरुस्त कर लेनी चाहिए, और उनके लिए फिर भी अल्लाह ताला से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, इसलिए कि बचपन की गलत आदतें आखिर तक सताती हैं, इसलिए उनसे परहेज भी कीजिए, अब आइंदा वो चीज़ ना होने दीजिए। हाँ, इस बात का ख्याल भी रहे। मौलाना साहब, इस्लामुद्दीन साहब का सवाल हमारा आगाज़ी सवाल था और वो मुंतज़िर होंगे। उनका बहुत अच्छा जज्बा है, वो कहते हैं कि उनकी हयात में, वालिदैन की हयात में जो खिदमत नहीं कर पाए, जैसे कि वालिदैन का हक़ होता है, और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो एक खलिश सी पैदा होती है। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहब ने यही सवाल किया था। जी जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मिन इकराम रजुल अखाहु अबाहु इकराम अहली बुद्दि अबी। अपने वालिद के एहतराम में ही ये बात भी शामिल है कि उनके बाद उनके दोस्त अहबाब, उनसे मिलने वालों से एहतराम, अच्छा सलूक किया जाए। माँ के इंतकाल के बाद माँ की जो सहेलियाँ थीं, उनके जो रिश्तेदार थे, उनसे मिलना जुलना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, उनके लिए इसाले सवाब करना, कुछ पढ़ के उनको भेजना, ये अच्छा सलूक करना भी उनके लिए अजर सवाब का ज़रिया है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए परवरदिगार उन दोनों के ऊपर इस तरह से रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मेरी बचपन में तरबियत की थी। ये उस कोताही का बदल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इसाले सवाब भी करते रहें, इसाले सवाब करें, पढ़ के भेजें इंशाअल्लाह ताला। ये उन लोगों के लिए है, लेकिन जिनके माँ बाप अभी जिंदा हैं वो इसमें कोताही न होने दें। ये नेमत वो है जो दुनिया में चली जाए तो फिर कभी नहीं मिलती। दोस्त अहबाब मिल जाएंगे, शादी भी आप दूसरी कर सकते हैं, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन माँ बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिलते। इसलिए जिसको ये नेमत हासिल है उसकी कदर करने की कोशिश करें, उनकी खिदमत करें, अपनी दुनिया और उक़बा दोनों बनाए उनके ज़रिए। सही फरमा रहे हैं, वालिदैन की खिदमत हमेशा करनी चाहिए। दो कॉलर हैं, सना साहिबा हैं और काशिफ हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। सना, बताएं क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मौलाना साहब से सवाल पूछना था। फरमाएं। फॉर्म में ऐसे वीराने नजर आते हैं, सन्नाटा वीराने में मैं पड़ी हूँ और इधर उधर भाग रही हूँ, कोई भी नजर नहीं आ रहा, डर रही हूँ। इसके अलावा दरिंदे मेरे पीछे भाग रहे हैं, इस तरह का। और अभी 2-4 दिन पहले ख्वाब नजर आया था, जब से बड़ा डर लग रहा है मुझे। बहुत सारे कुत्तों का हुजूम मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझ पर फैल रहे हैं और मैं भाग रही हूँ, ऊंची ऊंची उछल रही हूँ और वो मुझे
काटना चाहते हैं, नहीं काट नहीं पा रहे, लेकिन काट उनके नहीं पा दांत में मैं बिल्कुल सना साहिबा, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है। काशिफ साहब का सवाल पहले नोट कर लें और उसके बाद मौलाना साहब से रहनुमाई लेंगे। काशिफ साहब फरमाएं, क्या सवाल है? काशिफ साहब हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। गालिबन काशिफ साहब हमारी फोन लाइन पर नहीं है। सना साहिबा का ख्वाब मौलाना साहब आपके हवाले है, जो अभी उन्होंने वीराने देखती हैं, सन्नाटे देखते हैं, देखिए इसका साफ दरिंदे मतलब देखती ये हैं। है, बगैर किसी शक शुबे के, इसका मतलब ये है कि कुछ गंदे, कुछ शैतानी असरात, कुछ ऊपरी असरात इनके ऊपर हैं। उनको दूर करने के लिए इनको चाहिए कि बार बार नवाज़ पनाह पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, सूरह बकरा घर के अंदर पढ़ें, घर के चारों कोनों में सुबह शाम 3 दिन तक अजान कहलवाएं, इंशाअल्लाह हल्की आवाज़ में अजान कहें, इंशाअल्लाह ताला ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये मुज़िर चीज़ें हैं, ये वहम ख्याल नहीं है, सिर्फ ये कुछ असरात हैं मुज़िर जो इनके ऊपर हैं, उनको सता रहे हैं। अल्लाह महफूज रखे। बहन सुम्बुल का सवाल हमारे पास है, हमारे आज के मौजू से जुड़ता हुआ है। कहते हैं कि अपने शौहर के लिए कहते हैं कि बहुत संभल कर बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी गलत अल्फाज उनकी ज़बान से अदा हो जाते हैं। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए ये कोशिश जो है ये इंशाल्लाह उनको सही रास्ते पे ले आएगी। आदमी अपनी कोताहियां कर रहा हो और अपनी कोताही से गाफिल हो, ये ज़्यादा खतरनाक बात है। एक आदमी गलती कर रहा है लेकिन उसे महसूस है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, तो इंशाल्लाह ताला किसी न किसी वक्त वो राह रास्त पर आ जाएगा। एहतियात की कोशिश भी करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें, हम भी दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये आदतें ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा इनकी बात जानकर। बहरहाल कैसर साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मक़दम आपका। कैसर साहिबा सवाल पूछें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। ये मौलाना कल हमने सबका, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैंने सबके का बकरा मंगाया था, और बकरा मंगाया था सबके का, तो वो मेरा जब तक कटा भी नहीं, वो सुबह में आया था दोपहर के टाइम में आया था, तो वो उसी वक्त शाम तलक वो अपने आप लोटपोट हो गया। मतलब वो मर गया, ख़त्म हो गया? हाँ ख़त्म हो गया वो। ठीक है, अकरम साहब का सवाल लेते हैं। आपके सवाल का मफहूम हमें समझ आ गया है। अकरम साहब फरमाएं, क्या सवाल है? अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें अकरम साहब और सवाल पूछें। हेलो जी फरमाएं। हाँ, मेरे को सुबह में एक ख्वाब गिरा है जी। सुबह में एक ख्वाब गिरा है मुझे। तो उसमें क्या है कि झूला नजर आया, झूला एक कपड़े का रुमाल का झूला बनाया, और जब बताया कि झूले के अंदर बच्चा है। आप दोबारा दोहरा दीजिए, किस चीज में बच्चा नजर आया है? हाँ, झूले के अंदर ऐसे मतलब कपड़े का झूला बनाया, कपड़े के झूले में, कपड़े के झूले। मौलाना साहब ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? इनकी बेगम हमारे सामने होती तो हम उनसे पूछते कि हमल है क्या। अगर हमल है तो ये बशारत है इंशाअल्लाह ताला के बच्चा होगा इंशाअल्लाह, वरना बेटा और बेटी का भी ताबीर के लिहाज से फ़र्क होता है। हम मुख्तसरन यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर खैर की दुआ कर लीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह इंशाअल्लाह खुशी दामन में जी डालने वाला है इंशाअल्लाह। बेहतरी का मामला है, अच्छा ख्वाब है अकरम साहब। कैसर साहिबा का सवाल जो है वो सदक़े की नीयत से जो बकरा लिया था और बकरा ख़त्म हो गया, क्या वो सदक़े में शामिल होगा, उसका शुमूल होगा? सदक़े में तो शामिल नहीं होगा जी। अगर इनकी गुंजाइश हो तो और एक बकरा ले लें, वो ज़बह कर दें, लेकिन वो जो गया है वो गया है इनकी बीमारी के हिसाब में। जी जी। घर के अंदर कोई जानवर होता है तो जो आफत आने वाली होती है तो सबसे पहले जो सबसे छोटी जान है उस पर पड़ती है। कोई कबूतर पला हुआ है घर में, अब आफत कोई आने वाली है तो पहले कबूतर पे आएगी, तोते पे आएगी, कुछ और चीज़ें हैं उन पे आएगी, फिर उसके बाद बड़ी जान पे आएगी। इसलिए आप देखेंगे बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं बड़ों के मुकाबले में। तो इसलिए वो गया तो है इनकी तकलीफ लेकर, उम्मीद है कि इनकी तबीयत कुछ न कुछ बेहतर हो गई होगी उस बकरे के मरने के बाद जी। लेकिन फिर भी अगर अभी फौरन मौका ना हो तो कुछ और सदका कर दें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये अच्छी बात है, खुश आइंद बात है। रेशमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। रेशमा बताएं क्या सवाल है? रेशमा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए। रेशमा साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी बंद है आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी हमारे भैया के बारे में, ख्वाब के बारे में पूछना था, 2-3 सवाल है। जी जी फरमाएं। जी एक हमारा भैया हमारा अभी तालाब में डूब के खत्म हो गए, 2 बच्चे साथी में। तो हमने ख्वाब में एक दिन देखा कि जो है हम जा रहे हैं उधर, तो हमारा भैया बोटे पे बैठा है, तो कह रहा अम्मी तुम आ गई, हम तुम्हारा रास्ता देख रहे थे, अब तुम जाना नहीं और यहीं रहना, हमें अच्छा नहीं लगता है।
उसके बाद मेरी आंखें खुली, फिर आंखें लग गई, फिर देख रहे कि हम उधर जा रहे हैं बाग की तरफ, कहीं कब्रिस्तान की तरफ, नीचे पानी ऐसा भरा है थोड़ा, तो हम फिर चलते भैया की तरफ देखते चले जा रहे कब्र की तरफ, वो फिर बेहोश हो गए। फिर हमें पानी डाला गया, होश में आ गए, फिर हम देख रहे हैं एक मजार है, चारों तरफ से मतलब दीवारें उठी है और जाली लगी है, और ऊपर छत पड़ी, उसी के बराबर में हमारा भैया लेटा है और पूरा बिल्कुल वैसा ही है मतलब, और उसके पास में 2 चूहे भी निकले हैं। ठीक है, आपका ख्वाब हमारे तक पहुंच गया है। अब बहन किश्वर, आप बताएं आपका सवाल क्या है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किश्वर साहिबा। हाँ, ये मेरे 2 सवाल हैं। मेरा ये दोनों बच्चे मेरे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी नहीं मिलती, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी जॉब नहीं है। एक छोटे लड़के से मेरे, और बेटी है, जो बेटी की शादी और बेटी की शादी का मसला है, रिश्ते आते हैं लेकिन जमते नहीं है कहीं पर। ठीक है बहन, रिश्तों के ताल्लुक से भी है। मौलाना साहब, पहले रेशमा साहिबा का ख्वाब हम उस पर बात कर लेते हैं। भाई उनके ख़त्म हो गए हैं, वही भाई ख्वाब में आए हैं, उन्होंने अपने साथ ले चलने की बात कही है और उन्होंने दूसरा वाक़या बयान किया है। देखिए, जो आदमी दुनिया से जा चुका है वो किसी को साथ ले जाने की बात कहे, वो बात उस जिंदा आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनके लिए इसाले सवाब कीजिए और इस ख्वाब के मुज़िर असरात से बचने के लिए नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन रेशमा तक अपनी सवाल का जवाब पहुंच चुका है। साहिबा का सवाल ये है, भाई के लिए है, भाई का काम नहीं लगता और रिश्ते में भी परेशानी है। और रिश्तों के ताल्लुक से हमारे पास 2 सवाल हैं, एक तो साहिबा का है और दूसरा किश्वर साहिबा का है। इनकी बच्चियों के दोनों का एक ही सवाल है और दोनों की एक ही वजह है। जी जी, रिश्ता न लगना और काम धंधा न लगना, दोनों की वजह एक ही है। उनके ऊपर कुछ असरात हैं, उनको दूर करने के लिए उनको सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी कसरत से पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करें नमाज पनाह पढ़ कर। इंशाअल्लाह ताला वो असरात दूर होंगे तो दोनों का काम भी लगेगा। रिश्ते की भी रुकावटें वही हैं जो कारोबार की रुकावटें हैं। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। मौलाना साहब, 2 कॉलर और हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। शगुफ्ता साहिबा हैं और इमरान है हमारी फ़ोन लाइन पर। बहन शगुफ्ता, बताएं क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, मेरा बहुत अहम सवाल है, उसको काटना मत, आप पूरा सुन लेना है। पहली बात तो हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि हम फ़ोन कभी नहीं काटा करते हैं, बात मुकम्मल होती है तभी फ़ोन रखा जाता है। जी बताएं। जी, एक शख्स ने अपने घर वालों के प्रेशर से शादी की, कुछ ही दिनों में लड़की को तलाक दे दिया। इसके बाद उस शख्स ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जहां वो पहले से ही चक्कर चला रहा था। जबकि पहली लड़की कहती रही कि तुम अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर मुझे तलाक मत दो, मैं तुम्हारे घर और बच्चों की नौकरी करूंगी। अब हाल ये है कि दूसरी शादी करने के बाद से ही ये शख्स बहुत परेशान है। इसकी पसंदीदा बीवी इतनी ही बीमारी में मुब्तला है, भलाओं में मुब्तला है, जितनी वो कमाई करता है सब चली जाती है और अभी तक मुताल्लिका लड़की की कहीं दूसरी शादी भी नहीं हो पाई है। वो रोती रहती है। अब मौलाना बताएं कि ये लड़का क्या करे कि सारी मुसीबतें उसकी खत्म हो जाएं। बहुत शुक्रिया बहन, और ये आपने बहुत ईमानदाराना बात कही है, पूरी वाक़या आपने बयान किया है। इमरान साहब का एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। इमरान साहब फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मेरे बीवी को ख्वाब पढ़ रहे हैं सांप के। क्या हो रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? सांप के ख्वाब पढ़ रहे हैं और वो सांप के ख्वाब में उनको काटता है, ख्वाब पढ़ रहे हैं जी, और एक बार उनके पीछे लगता है लेकिन काटता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, पीछे जो सांप नजर आते हैं पीछा करते हैं लेकिन काटते नहीं। आपका ख्वाब हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब फरमाएं, क्या इसकी ताबीर क्या है? कुछ ऊपरी असरात हैं, गंदे असरात हैं, शैतानी चीज़ें हैं। इनसे बचने के लिए इनको नमाज पनाह पढ़नी चाहिए, कुछ सदका कर देना चाहिए, सूरह बकरा पढ़नी चाहिए, आयतुल कुर्सी कसरत से सुबह शाम पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये असरात ख़त्म हो जाएंगे। मौलाना साहब, बहन शगुफ्ता ने बहुत अच्छी बात कही है और बहुत सही बात कही है, बहुत तफसील से उन्होंने पूरी बात बताई है। पहली शादी घर वालों ने अपनी मर्ज़ी से अपने ताउन से शादी की, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसको तलाक दे दिया। पूरा वाक़या आपके पास है मौलाना साहब। देखिए, तलाक दे दी या नहीं ये इसकी तस्दीक नहीं है। अगर उसने तलाक दे दी है तो बहुत बुरा किया उसने, इसलिए कि शरीयत ने दूसरी बीवी की इजाज़त ऐसे ही हालात के लिए दी है कि आदमी मजबूर हो जाए, फंस जाए किसी वजह से या कोई दुश्वारी हो तो अब उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि तलाक दे दी है, लेकिन पहली बीवी ने यहाँ तक कहा कि मुझे मत छोड़िए, दूसरी शादी करनी है तो दूसरी शादी करने के लिए मैं आज़ादी देती हूँ। उसके बावजूद उन्होंने तलाक दी और दूसरी शादी अपनी मर्जी से की। आज वो परेशान है। देखिए, अब ये चीज़ ऐसी है जिसको यहाँ मोबाइल पे बैठ कर
ٹی وی پہ بیٹھ کے حل نہیں کیا جا سکتا. کتنے لفظوں میں کن لفظوں میں اس کے طلاق دی تھی جب تک یہ معلوم نہ ہو. اور یہ بات یہاں فون پہ اس طرح نہیں ہوتی، موبائل پہ یا ٹی وی کے اوپر. وہ آدمی ہمارے سامنے ہو، کم از کم وہ کسی مفتی کے پاس جا کے پوری تفصیل رکھے کن لفظوں میں اس کو طلاق دی تھی، کیا ہوا تھا، اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. ہم دور سے بیٹھ کے ایسی بات نہیں کہہ سکتے. ہاں لیکن ان کے الفاظ کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے الفاظ کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں. غلط تو اس نے کیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی ہائے پڑ رہی ہو، اس کی زندگی میں جو تلخیاں، بے چینیاں، پریشانیاں ہیں اسی کی وجہ سے ہوں. اس لیے وہ جا کے کسی اچھے مفتی کے پاس جا کے صحیح صورتحال بیان کرے. اگر کچھ حل ہوگا تو وہ بتائے گے، ہم یہاں سے اتنی دور سے بیٹھ کے نہیں بتا سکتے. لیکن مولانا صاحب ایک بات کا مفہوم میں یہ لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے طلاق جو دی، اگر طلاق دی، ہم یہ فرض کر کے مان کر چل رہے ہیں کہ انہوں نے طلاق دے دی، اپنی مرضی سے اس کے بعد شادی کر لی. وہ لڑکی دہائی دے رہی ہے کہ مجھے طلاق مت دیجیے، اگر دوسری شادی آپ کرنا چاہتے ہیں میں اس کا آزادی دیتی ہوں. لیکن میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اس نے بہت غلط کیا. لیکن اب یہ طلاق جو ہے، میں اس کو بھی یہاں نہیں کہہ سکتا کہ 1 دی ہیں، 2 دی ہیں، 3 دی ہیں، کیا میں سننا ہی نہیں چاہتا. ہم اس مسئلے میں جا ہی نہیں رہے. ہم جا ہی نہیں رہے اس میں. یہ مسئلہ جو ہے یہاں بیٹھ کے کرنے کا نہیں ہوتا. طلاق کے معاملے میں کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کرتا. میں یہی کہتا ہوں کہ اچھی مفتی کے پاس جا کے جو صورتحال ہوئی ہے ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اس کو بتائیں میں نے یہ کہا ہے اپنی. ہم مسئلہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو اگر ایسے حالات میں طلاق دے دی جاتی ہے اور بنا وجہ دے دی جاتی ہے، دوسری لڑکی آتی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ لڑکی پریشان ہے، بیمار ہے، اور آپ بھی زندگی میں پریشان ہے، بے وجہ طلاق دینا کتنا مضر ہے، کتنا غلط ہے؟ دیکھیے بے وجہ تو کھانا بھی غلط ہے. بھوک لگ نہیں رہی ہے، پیٹ بھرا ہوا، بے وجہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بے وجہ تو کوئی کام کرنا ہی بیوقوفی کی بات ہے. بہرحال انہوں نے غلط کام کیا، بہت غلط کیا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اب کیا کس طرح؟ بار بار اللہ سے معافی مانگے. اور پھر میں وہی کہوں گا، آپ تیسری بات مجھے وہی کہلوانا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہاں سے کچھ نہیں کہوں گا. اس کو کیا کرنا چاہیے، اسے مفتی کے پاس جانا چاہیے اور جا کے صحیح صورتحال کیا ہے وہ بتانا چاہیے، کن لفظوں میں اس کو طلاق دی ہے. کوئی راستہ اگر ہوگا تو مفتی صاحب نکال دیں گے، نہیں ہوگا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیا کسی نے اور کاٹ کے کنویں میں پھینک دیا. اب کسی ڈاکٹر سے پوچھا میں کیا کروں، ڈاکٹر کیا بتائے گا؟ بیوقوفی کی ہے تم نے. اب مولانا صاحب جو آخری سوال ہمارے پاس کشور صاحبہ کا ہے، بچوں کو تمام تر محنت کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوتی، یا تو ان کی کوششیں صحیح روٹ پر نہیں ہیں یا کچھ اور غلطی ہے. ماں کو چاہیے کہ ان کے لیے، بچوں کے لیے نمازیں پڑھ کر دعا کرے ان کی کامیابی کے لیے، اور وہ بچے بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. نماز پناہ پڑھیے. کوئی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی ہے یا صحیح رخ پر کوشش نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ایک آخری کالر ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عامر صاحب ہیں لکھنؤ سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا عامر صاحب. عامر صاحب سوال پوچھیں. ہلو جی فرمائیں. یہ بتائیے کہ آپ بتاتے ہیں ماں کی خدمت کر دیجیے، یہ باپ کی خدمت کرنا چاہیے، بیوی کو شوہر کی خدمت کرنا چاہیے. یہ تو صرف وہ آتی ہے کہتی ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. ہاں بالکل آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. ہم والدین کی خدمت کی بات کرتے ہیں، بھائی یہ عرض کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی خدمت کے تعلق سے بھی کچھ رہنمائی دینی چاہیے. بہت مختصر میں یہ ہے کہ ایک عورت نے، ایک لڑکی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں اگر شادی کروں تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت ذمہ داریاں بتائیں. حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس کے زخم ہوں اور تم سے زبان سے چاٹنے کو وہ کہے اور تمہیں وہ چاٹنے پڑیں تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا. وہ لڑکی کہنے لگی پھر تو میں شادی کبھی نہیں کروں گی. حضور نے فرمایا تمہاری مرضی ہے. تو خدمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ، لیکن یہ ایک شوہر بول رہا ہے، میں دونوں کی بات بول رہا ہوں. شوہر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بیوی کی خدمت کرے. دونوں کو ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہیں شوہر نے پوچھا تو ہم اس کی وکالت کرنے لگے، بیوی پوچھے تو ہم اس کی وکالت کرنے لگے. ہم نہ شوہر کے وکیل ہیں نہ بیوی کے وکیل ہیں، اللہ کے وکیل ہیں. ہم دونوں کو کہیں گے کہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں. تو بیوی کو بھی شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، شوہر کو بھی بیوی کے حقوق کو پہچاننا چاہیے. بے شک دونوں کو اپنے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آج کی مفید گفتگو کے لیے. اپنے میزبان اطہر سعید کو اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی ملاقات ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.